प्रदेश के सहारनपुर विकास प्राधिकरण की आज आपको हम हकीकत बताते हैं। होता क्या है कि जहां पर आवासीय नक्शे पास किए जा सकते हों और वहां पर व्यावसायिक नक्शे पास नहीं किए जा सकते, लेकिन शुरुआत में ही वहां पर जो है एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, व्यावसायिक निर्माण का एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है आवासीय नक्शों पर, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो संबंधित जोन का जेई होता है और अभियंता, सहायक अभियंता, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर किसी भी तरह से इनलीगल कंस्ट्रक्शन ना की जाए। लेकिन वहां पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है, आवासीय मानचित्र पर व्यावसायिक निर्माण बना लिया जाता है, एक मंजिल नहीं, दो मंजिल नहीं, तीन मंजिल बना लिया जाता है, उसके साथ बेसमेंट भी बना लिया जाता है। लेकिन किसी भी तरह से ना तो प्राधिकरण के उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं। इवन यहां तक जो आदमी अगर शिकायत, लिखित शिकायत प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रेषित करता है या फिर कोई पत्रकार उसकी खबर छापता है, तो ये भ्रष्ट अधिकारी उसके ऊपर हमला करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं और अपनी कमियां छिपाने के लिए केवल एक नोटिस काटने की फॉर्मेलिटी करते हैं। जबकि अमूमन होना क्या चाहिए था कि जहां पर आवासीय नक्शा है वहां पर पूरे नक्शे के आधार पर वो निर्माण होना चाहिए था। लेकिन सहारनपुर के अंदर, जो यूपी का सहारनपुर है, जो लोकसभा नंबर 1 पर आती है और विधानसभा उत्तर प्रदेश की नंबर 1 यहां से शुरू होती है, नंबर 3 महानगर को बनाया गया है और जिसके मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उनके पास ये विभाग जो है रखा गया है। लेकिन यहाँ सहारनपुर के जितने भी प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। किसी भी जगह आप किसी भी जोन में चले जाइए, बड़ी बड़ी इमारतें आपको बिना सिस्टम के आपको बनती हुई मिल जाएंगी। और वहां पर अगर पूरी इंक्वायरी की जाए कि मानचित्र वहां पर आवासीय में स्वीकृत है, जिस आवासीय मानचित्र पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाता है और कागजों में उस निर्माण को दर्शाया जाता है कि इस पर जो है चालानी कार्रवाई की गई है। 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में वो कंप्लीट हो जाता है, वहां पर कारोबार संचालित हो जाता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई उस तरह से नहीं की जाती है। कागजों में फॉर्मेलिटी है, यहां तक कि अगर सील लगा दी जाती है, मौके पर सील को तोड़कर खुद प्राधिकरण के जो जेई हैं, जो एई हैं, वो इन सीलों को तोड़वाकर उस निर्माण को कंप्लीट करवा देते हैं और वहां पर शोरूम जो है संचालित कर लिया जाता है। उसके ऊपर ना तो प्राधिकरण का सचिव ध्यान देता है, ना ही उपाध्यक्ष ध्यान देता है। उपाध्यक्ष की तो ऐसी बात है कि वो अपने कैबिन से बाहर निकलने को ही राजी नहीं है, क्योंकि जब कहीं शिकायत आती है तो मौका मुआयना करना बहुत जरूरी हो जाता है। इतनी शिकायतें, इतने निर्माणों की खबरें अगर कहीं होती हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है सहारनपुर विकास प्राधिकरण के वीसी की कि मौका मुआयना पर जाकर देखी कि जिस तरह का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, क्या उस तरह का स्ट्रक्चर, क्या उस तरह की बिल्डिंग बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। लेकिन वीसी को, उपाध्यक्ष को कोई लेना देना नहीं है, केवल खाना पूर्ति करते हैं, अपने कागजों को बनाने में लगे रहते हैं और फिर उसको कंपाउंडिंग का नाम दिया जाता है। कंपाउंडिंग में क्या पैसा लेकर ही उन निर्माणों को, अवैध निर्माणों को वैध कर दिया जाना ही सही है। हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जहां पर पंजाब के अंदर एक महिला, जो शायद वहां की एमएलए हैं, किस तरह से जो वहां के प्राधिकरण के लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको किस तरह से वो लताड़ रही हैं। क्या सही है, क्या गलत है, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि क्या सहारनपुर के अंदर भी ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता, ऐसे विधायक हैं। लेकिन यहां तो विधायक ही उन लोगों को सपोर्ट करने का काम करते हैं जो खुद सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाते हैं। 100 गज में मकान बनाना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब आदमी बनाए, लेकिन उस 100 गज की मकान की यार्ड में अगर कोई 3 मंजिला शोरूम खड़ा कर ले और उसको बना ले, तो क्या वो गलत नहीं है? क्या वो अपराध नहीं है? क्या वो सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाना नहीं है? या जहां पर आवासीय निर्माण किए जा सकते हो वहां पर व्यावसायिक निर्माण कैसे किए जाते हैं? इन सब का जिम्मेदार कौन है? कौन आखिर ये बंदरबाट कर रहा है? कौन ये भ्रष्टाचार कर रहा है? रिश्वतें खा खा के जो जेई हैं वो इन निर्माणों को करा रहे हैं। अगर पूरे सहारनपुर का सर्वे किया जाए, सहारनपुर के अंदर 12 जोन हैं। जोन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
एक एक जेई को 3-3 जोन दिए गए हैं। उन जोन की अगर पूरी तरह से जांच कराई जाए तो पता चलेगा कितना भ्रष्टाचार सहारनपुर में है। ये वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद है कि हम आपको वो हकीकत दिखाना चाहते हैं जो पंजाब के अंदर उस महिला के द्वारा उन अधिकारियों पर गाज गिरी है, और किस तरह से जहां आवासीय निर्माण की आड़ में व्यावसायिक निर्माण किए जा रहे हैं और किस तरह से वहां बुलडोजर चलाकर उनको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के उपाध्यक्ष अपने रूम से निकलकर, अपने कार्यालय से निकलना ही नहीं चाहते, कहीं जाकर मौका मुआयना करना ही नहीं चाहते, कहीं अखबारों में उनकी सुर्खियां आप देखने को आपको मिलेंगे ही नहीं। लेकिन उससे पहले के जो एक IAS अधिकारी यहाँ पर प्राधिकरण के अंदर आए थे, आशीष कुमार, उनके द्वारा मौका मुआयना किया जाता था और लगातार अवैध निर्माणों पर सील लगाई गई थी। लेकिन उन सील को तत्कालीन जो वर्तमान के जो VC हैं उनके रहते हुए उन सीलों को हटाकर वहां पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। उनकी तस्वीरें भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। पहले सुनवाते हैं आखिर उस महिला जो पंजाब की रहने वाली हैं, शायद विधायक हैं, उनके द्वारा क्या क्या कहा गया, वो तस्वीरें हम आपको पूरी दिखाते हैं। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। ईओ साहब ਇਹ ਕਾਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਡਮ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ 33 ਫੁੱਟ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। 33 ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੰਗੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਣਦੇ ਨੂੰ? 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਲ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੌਰੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ MLA ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੱਬੋਗੇ। ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ JCB ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ MLA ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, JCB ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਖਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ JCB ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। 3 ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਭੀੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ JCB ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਹਟਣਗੇ। ਬਾਕੀ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ ਕੰਮ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਗੇੜੇ ਹੀ ਮਰਾਉਣਾ ਮੈਡਮ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖਰੜ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
ਹੈ ਇਸੇ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਇਹ ਜਮੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੋਆਂ ਕੱਢ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ, ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟਸ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਸ ਆ ਵੀ ਵਾਈਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ 33 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਪਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ 33 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਰੋਡ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ? ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ ਈਓ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 2002 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ 2002 ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਸਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੀ, ਮੰਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹਨਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਨਾ, 5 ਫੁੱਟ ਦਾ 5 ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਦੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ 2 ਪਿਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਆ ਦੋ, ਹਾਂ 2 ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ।
ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ? ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਨੀਲ ਜੀ। ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ? 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਇਹ ਸਭ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਨਿਲ ਜੀ? ਮੈਡਮ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਕਾਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਰਹਿਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਮ, ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? 33 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਮ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦਾ? 33 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ, ਇਧਰੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ 33 ਫੁੱਟ ਤੇ 33 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਤੇ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਟਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁੜਵਾਤੀ ਹੈ ਮੈਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀਸੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਧੰਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ? 3 ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜੀਸੀਬੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਚਲਾਓ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹੋ ਜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੱਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਟਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਓ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜੀਸੀਬੀ ਫੇਰੋ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਫੇਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋ ਇਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋ। ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਢਵਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब